أجدادنا وجداتنا أعمالنا 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 أخواتنا والأرواح ويجينا وأيدينا الله يتقشاهم بالرحمة والمغفرة يتم صفتهم وضاعف حسنة بما حفظنا بهم وانفعنا بهم يزيدوا علينا من بركاتهم وأساسهم وأنوارهم وأولهم افتح علينا افتح عارفين افتح المطلق افتح المبين الله يرزقنا عملنا في أنقل فانتج عمل يتقبل الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع المدينة وفيه وصغير ظاهرية وفاتنا وكنا يتجدون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناسحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام
أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، ونسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات، وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها، وما صلينا من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منها أجزل من أجسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلينا إنك أنت الرحمن الرحيم. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وفقنا عمل الذي يقربنا إليك في الدنيا والآخرة. زهدنا في الدنيا وقنا في الآخرة، لأننا من عبادك على العلماء معنا وأنفسنا، ومغفرتك أوسع من ذنوبنا، رحمتك أرجى عندنا مع أعمالنا. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat berapa nih? 69. Kemarin nonton sampai 68. Kemarin sampai 68. Oh, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di surat An-Nisa ayat ke-69. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-66 itu, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Andai kata mereka itu melaksanakan nasihat yang diberikan kepada mereka atau perintah yang ditujukan kepada diri mereka dari Nabi Muhammad SAW, lakana khairan lahum, maka itu akan lebih baik bagi mereka. Hidup mereka akan menjadi lebih baik, wa asyadda tathbita, dan akan menguatkan iman mereka. Kemudian hidup mereka akan menjadi baik, iman mereka akan menjadi kuat. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan kami Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Ini balasan bagi mereka yang memperhatikan perintah Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ke-69 ini masih berkaitan dengan itu. Di ayat ke-69 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula", dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dipisah dengan ketaatan kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Allah, pasti dia harus taat kepada Rasulnya Muhammad SAW. Siapa yang taat kepada Rasulnya Muhammad SAW, pasti dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba itu wajib dilaksanakan, dan sama begitu pula perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya itu wajib dilaksanakan. Perintahnya Rasul itu pada hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seruan Nabi Muhammad SAW itu adalah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di dalam riwayat disebutkan, kalau Allah memanggilmu dan Rasul memanggilmu, maka wajib kamu menjawab panggilan kamu, walaupun kita di dalam sholat, kata ulama. Walaupun kita berada di dalam sholat, kalau Rasulullah SAW memanggil kita, maka kita wajib menjawab panggilan Nabi Muhammad SAW dan bisa kembali sholat lagi tanpa membatalkan sholat. Karena panggilannya Nabi Muhammad itu panggilan Allah SWT. Beda kalau panggilan ibu kita. Kalau sholat sunnah kan lebih baik dibatalkan kalau takut menyinggung perasaan ibu. Kalau kita sedang sholat sunnah, ibu kita panggil, batalkan. Kalau sholat sunnah, kalau kita takut itu merubah perasaan ibu kita kepada diri kita. Bayangkan ini besarnya orang tua itu kedudukannya di sisi anak, ya. Zaman sekarang anak itu bisa tidak menjawab panggilan orang tua karena main game. Main game saja dia tidak jawab panggilan. Ini agama, ini sholat. So kamu sedang sholat, batalkan sholat kamu. Sholat bukan sholat fardu tapi ya, sholat sunnah. Kalau sholat fardu, beri dia isyarat. Beri dia isyarat bahwa kamu sedang mengerjakan sholat supaya tidak salah paham. Tapi kalau panggilan itu panggilan seruannya Nabi Muhammad SAW, bukan batalkan, tapi jawab panggilan Nabi itu. Kemudian kamu bisa masuk kembali ke sholat
tanpa perlu membatalkan sholatmu karena seruan dari Nabi Muhammad itu sama dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wa may yuti'illaha war rasula faulaika, maka mereka itu, yaitu mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Muhammad SAW, mereka itu akan bersama-sama, yaitu akan diposisikan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama alladzina an'amallahu alaihim, bersama-sama orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan turunnya ayat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya dua ayat ini ya, berarti dua ayat. Ayat 69 dan ayat 70. Itu sebagian mengatakan Thauban, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan itu adalah Thauban. Kalau tidak salah disebutkan di tafsir Baghawi, Thauban itu cintanya kepada Rasulullah SAW luar biasa. Thauban ini. Dan sebetulnya semua sahabat seperti itu ya. Sahabat itu memiliki cinta luar biasa kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Zaid, salah satu sahabatnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Zaid namanya. Itu waktu Rasulullah meninggal, dia sedang di perkebunannya, sedang bercocok tanam di perkebunannya. Datang anaknya memberi kabar kepada Abdullah bin Zaid ini, wahai ayah, Rasulullah SAW baru wafat. Kata Abdullah bin Zaid, ya Allah, ambillah penglihatanku karena aku tidak mau melihat siapa-siapa lagi setelah kecintaanku Muhammad SAW. Mataku ini aku haramkan melihat orang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW karena takut rusak penglihatan dia kepada Nabi Muhammad SAW karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, sama sahabat yang lain seperti Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah itu disebutkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dia pindah dari Madinah karena tidak tahan membendung rindunya kepada Rasulullah SAW. Dia setiap lihat kampung-kampung di Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, teringat-ingat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampai dia pindah ke Irak. Bilal itu pindah ke Irak. Setelah beberapa lama di Irak, dimimpi Rasulullah SAW. Rasulullah itu menjenguknya lewat mimpi. Dia memimpikan Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya itu Rasulullah SAW berkata kepada Bilal. Dan Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihatku. Di dalam mimpinya Rasulullah ini berkata kepada Bilal, ajafani ya Bilal, apa kamu ini sudah musuhan sama aku wahai Bilal? Rasulullah ya. Maksudnya kok meninggalkan aku, meninggalkan Madinah, apa kamu ini musuhan sama aku? Kayak orang kalau musuhan itu ya, orang kalau musuhan kan nggak mau ketemu lagi. Kalau bahasa Solonya jotaan. Kamu jotaan ini, musuhan sama aku ini. Kamu. Bilal ini langsung bangun dari tidur. Bukan dia musuhan sama Rasul. Jadi Rasul ini, Bilal ini rindu kepada Rasul. Rasulullah juga rindu kepada Bilal. Ya. Kok tidak pernah datang-datang, tidak pernah jenguk aku. Jenguk apa ini kan sudah meninggal Rasul. Berarti kalau ada orang menziarahi Nabi, Nabi ini tahu diziarahi. Bilal ini tidak ziarah lama, didatangi oleh Rasulullah SAW.
bangun dari tidur langsung Bilal itu naik kudanya dari Irak itu berangkat ke Madinah. Padahal makan waktu berbulan-bulan mungkin. Sampai di sana Bilal itu langsung turun dari kudanya, menjatuhkan dirinya di pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena meluapkan rasa rindunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di dalam kisah juga disebutkan akhirnya diminta sahabat ini lihat Bilal juga ingat Rasulullah, nangis lagi sahabat ini ya. Karena diminta Bilal itu mengumandangkan adzan. Ketika Bilal mengumandangkan adzan, satu penduduk Madinah itu semua keluar karena terngiang-ngiang masa hidup mereka bersama Rasulullah SAW. Sampai ada yang mengatakan, Abu Isan Nabi, apa Nabi hidup lagi? Nabi dibangkitkan lagi oleh Allah SWT. Anak kecil, orang dewasa, tua, muda, perempuan, laki, semua keluar lari ke Masjid Nabawi ingin melihat jangan-jangan Nabi Muhammad dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bilal itu akhirnya mengumandangkan azan sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berhenti di situ, dia tidak bisa melanjutkan lagi karena rindunya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini cinta mereka terhadap Nabi ini luar biasa memang. Sampai waktu mau wafat, Bilal itu waktu dalam keadaan sekarat, istrinya bilang, wa karbah, ya Allah kasihan Bilal ini dalam kondisi sekarat. Kata Bilal, la, jangan kau bilang kasihan kepada diriku, bal wa tarabah, gadan nalga ahibbah, kata Bilal. Jangan kau katakan aku ini dalam kondisi yang patut dikasihani, bahkan aku ini sekarang wa tarabah, aku sedang dalam kondisi yang bahagia sekali. Gadan nalga ahibbah, karena sebentar lagi aku akan berjumpa dengan orang-orang yang aku kasihi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kematian ini ditunggu-tunggu karena kematian dia itu adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu cinta mereka terhadap Rasulullah SAW. Sampai badui-baduinya, istilahnya orang gunungnya ya. Orang gunungnya aja itu cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Seperti riwayat yang kita dengar, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada orang badui menyela pembicaraan Rasulullah SAW. Karena Nabi itu cerita tentang kiamat. Jadi Nabi itu ceramah tentang kiamat. Orang badui ini kan pikirannya simpel semua tuh. Nabi ini cerita tentang kiamat tapi tidak jelaskan kapan kiamat itu. Makanya dia tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu kiamat itu? Kamu cerita tentang kiamat yang dahsyat itu, kapan kiamat? Nabi Muhammad SAW ini juga cerdas. Dia bertanya kepada badui tadi, sa'alta anis sa'ah mada a'datta laha. Kamu tanya tentang kiamat, kamu ini persiapan apa buat kiamat ini? Kayak orang zaman sekarang ini, kiamat sebentar lagi, cerita nakut-nakuti orang 1900 berapa, nanti kiamat tinggal berapa tahun lagi. Jangan nakut-nakuti orang, kiamat itu kapan. Yang paling penting sekarang ini mengajak orang bersiap-siap menyongsong kiamat, itu yang paling penting. Kalau cuma ditakut-takuti saja, tidak ada artinya. Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan, yang paling penting itu persiapan. Karena kiamat itu mau tidak mau datang. Kapan waktunya kita tidak tahu. Kalau kita tidak ketemu kiamat yang besar, paling tidak kita ketemu mati. Ketemu mati. Mada a'adatta laha. Kamu sudah siap-siap apa untuk menyongsong kiamat ini, kata Rasulullah SAW. Apa jawab badui tadi? Ma'adatu bikasirin minas salah au siyam. Aku, ya Rasulullah, tidak siap-siap menyongsong kiamat tadi dengan banyak-banyak sholat dan banyak-banyak puasa. Maksudnya tidak mampu kalau suruh banyak-banyak sholat. Sholatnya fardu aja. Puasanya yang wajib-wajib saja. Kalau suruh yang sunnah-sunnah seperti sahabatmu itu, aku tidak mampu. Sebab badui ini turun dari gunung, lihat sahabat ini, malamnya bangun sholat terus, siangnya puasa. Ini malaikat, bukan orang ini ya. Jadi badui itu, mudah-mudahan kita itu ya seperti badui itu, mudah-mudahan. Kalau kita di bawahnya badui itu ya habis sudah.
Ini Badui ini yang paling kecil ini di masa Rasulullah SAW ya. Sahabat itu semua beramal dan cinta kepada Rasulullah SAW. Badui ini tidak punya amal dan dia belum punya adab seperti sahabat, makanya berani menyela pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak bersiap-siap menyongsong kiamat ini dengan banyak-banyak sholat dan puasa. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Dalam riwayat, tapi aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. Dalam riwayat, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku ini cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Dalam riwayat yang lain Nabi menjawabnya, Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama siapa yang kau cintai. Karena cinta. Cinta ini nomor satu ya. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau urusan amal kita ini mungkin sama Badui itu masih bagus. Badui itu di zaman Rasulullah SAW. Yang nolong kita nanti di akhirat itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Dan cinta itu dibuktikan dengan ketaatan. Ketaatan semampu kita. Jadi kita berusaha jadi orang yang baik semampu kita. Usahakan diri kita ini jadi orang yang baik. Tidak usah tanya, ini sholat saya dikabulkan apa enggak. Itu tuh urusannya Allah SWT. Yang penting kita ini berusaha jadi orang yang baik, jadi orang yang taat. Jadi orang yang baik. Kita sudah jadi orang yang taat saja ini sudah jadi orang sholat, jadi orang ngaji itu sudah alhamdulillah. Nah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Lisan kita ini diizinkan oleh Allah untuk nyebut nama Allah. Kepala kita ini diizinkan Allah untuk sujud. Ini sudah alhamdulillah ini. Sudah kenikmatan yang besar dari Allah SWT. Tapi ya kita jangan berzuhud. Harus berusaha. Berzuhud jangan untuk urusan akhirat ya. Zuhud ini untuk urusan dunia. Harus berusaha kita untuk lebih lagi. Minta kepada Allah SWT supaya kita ini dijadikan orang-orang yang tunduk kepadanya, taat kepadanya. Nah, itu bukti dari kecintaan. Termasuk tauban. Ini yang merupakan asbabun nuzul dua ayat ini ya. Tauban ini dia ini cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika, ini ada beberapa riwayat yang di Baghawi disebutkan tauban ya. Suatu ketika tauban yang asik duduk bersama Rasulullah SAW itu, tiba-tiba dia ketika sampai di rumahnya, dia rindu lagi kepada Rasulullah SAW. Jadi baru berpisah sebentar, rindu kepada Nabi. Lari lagi dia ke masjid, nunggu Rasulullah lagi. Rasulullah keluar, rindunya ini terobati. Dan begitu seterusnya. Sampai tiba-tiba dia ini berpikir, di dunia ini kalau saya rindu kepada Rasulullah, saya tinggal nunggu Rasulullah keluar dari kamarnya, keluar dari rumahnya, ketemu saya di masjid, ketemu Rasulullah SAW, terobati rindu saya. Tapi nanti kalau sudah di akhirat, bagaimana saya ketemu dengan Rasulullah SAW, kata dia. Pasti Nabi Muhammad itu ada di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saya siapa? Tauban. Padahal Tauban ini sahabat yang agung. Nah, bagaimana dengan kita kalau Tauban saja merasa seperti itu? Bagaimana dengan kita? Siapa saya, kata Tauban? Kalaupun saya masuk di surga, Rasulullah surganya pasti surga yang tinggi. Saya surganya surga yang di bawah. Bagaimana saya nanti bisa? Jadi dia nggak mikir masuk surga atau tidak. Yang dia pikir itu kenikmatan memandang wajah Rasulullah SAW dan duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai dilukiskan oleh seorang ulama, seakan-akan ucapannya Tauban itu menunjukkan surga itu tanpa Nabi Muhammad tidak ada artinya buat dia ya.
Kalau di surga saya tidak ketemu Rasulullah SAW, ya tidak ada artinya surga itu. Nomor satu itu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu Thauban ini memikirkan masalah itu terus sampai akhirnya sakit bebannya. Sakit, wajahnya jadi pucat. Berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah tanya, "Mabaluka ya Thauban? Ada apa kamu ini wahai Thauban? Sakit kamu?" katanya Rasulullah. "Enggak ya Rasulullah." Kemudian dia menyampaikan masalah yang menjadi beban pikirannya. Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam. Tidak lama kemudian turun ayat surat ayat 69 dan ayat 70 di surat An-Nisa ini sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi beban pikiran Thauban. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'a. Lihat ini ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka yang taat itu ma'a, bersama. Ada istilah ma'iyah, kebersamaan. Ma'a, bersama siapa? Alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kata ma'a di sini menunjukkan orang itu tempatnya beda dengan orang yang diberi nikmat itu, tapi dikumpulkan bersama. Dikumpulkan bersama. Kedudukannya beda. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu orang-orang yang pokok, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah SWT. Selain mereka, kebaikan yang diberikan Allah kepada selain mereka adalah kebersamaan. Kebaikan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang diberi nikmat itu adalah kenikmatan khusus itu. Orang-orang yang tidak dapat kenikmatan khusus tadi, kebaikan Allah kepada mereka apa? Diberi kebersamaan bersama mereka. Itu kebaikan yang luar biasa. Kebersamaan. Karena dia tidak bisa memiliki kedudukan seperti kedudukan orang-orang yang diberi nikmat ini. Allah memberikan kebersamaan. Jadi diikutkan, walaupun tidak seperti orang-orang itu. Nah, ini namanya ma'iyah. Makanya di dalam ayat juga Allah mengatakan kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang sidik, teguh atau tulus, memiliki keteguhan. Allah tidak mengatakan di dalam Al-Quran kunu siddiqin. Jadilah kalian orang-orang yang teguh. Itu kalau perintahnya jadilah kalian orang-orang yang teguh, mati kita semua. Susah jadi orang-orang yang memiliki keteguhan di sisi Allah SWT itu tidak gampang. Tidak gampang. Karena orang-orang siddiqin itu setingkat di bawahnya para nabi. Kedudukannya setingkat di bawahnya para nabi. Setelah siddiqin, anbiya. Kalau Allah memerintahkan kita kunu siddiqin, jadilah kamu orang-orang yang siddiq, susah. Kita semua maksiat kepada Allah SWT. Bermaksiat kita kepada Allah karena kita tidak bisa jadi orang-orang yang punya keteguhan di sisi Allah. Tapi perintahnya Allah kunu ma'as shadiqin. Jadilah hidup kalian ini bareng-bareng orang-orang yang punya keteguhan di sisi Allah. Artinya apa? Jangan pisah dari orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu lihat ada orang saleh, orang yang berilmu, beramal, orang yang berbudi pekerti, sehingga kalau kamu lihat dia, kamu ingat Rasulullah SAW. Jangan pisah sama orang seperti itu. Hiduplah bersama mereka. Nanti kamu akan mendapat kebaikan dunia, kebaikan saat mati, kebaikan di dalam kubur, kebaikan ketika dibangkitkan, kebaikan ketika nanti kamu di surga Allah SWT. Perintahnya kan gampang, bareng-bareng, bersama. Allah tidak memerintahkan kita
jadi orang seperti itu. Susah kalau mau jadi orang seperti itu. Kalau surga itu hanya dibatasi untuk mereka, ya kita jelas nggak masuk. Tapi ternyata surga ini juga diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang bersama mereka. Bersama mereka. Walaupun tidak seperti mereka. Nah, bukti kebersamaan itu ditunjukkan dengan apa? Ketaatan. Orang kalau mau bersama orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, makna bersama itu bukan di satu tempat bersama. Kalau makna bersama itu di satu tempat bersama, ayat ini sekarang sudah tidak berlaku. Ayat ini tidak berlaku. Jadi yang dimaksud bersama itu apa? Yang dimaksud bersama itu kesamaan hati, kesamaan keinginan, kesamaan tujuan. Nah, diwujudkan dengan apa? Ketaatan. Oh, saya ini cinta kepada si fulan yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukti kamu bersama dia, cinta kepadanya, yaitu bersama dia berarti cinta kepada orang itu adalah kamu mencontoh semampunya apa yang bisa kamu contoh dari orang itu. Itu adalah bukti kebersamaan. Tapi mencontohnya dilandasi rasa cinta. Jadi nomor satu itu cinta, kedua baru mencontoh. Kalau ada orang mencontoh tanpa mencintai, ya itu ikatannya tidak ada. Tidak ada. Orang itu kalau mencontoh tanpa mencintai, berarti ada keperluan di balik itu. Ada keperluan. Apa keperluannya? Kok sampai dia mencontoh perilaku orang tapi dia tidak mencintai orang itu? Berarti ada keperluan, ada kepentingan apa di balik semua itu. Nah, yang paling benar adalah mencintai dan kemudian mencontoh. Jadi cinta itu landasan pertama bagi seseorang untuk mencapai kebahagiaan. Cinta kepada Allah tentunya ya, dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, an'amallahu alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah itu orang-orang yang berada di siratal mustaqim, yang jalannya sudah lurus, sudah tidak belok kanan belok kiri lagi, tapi orang-orang yang sudah jalannya sudah lurus seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, itu ayat ini ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Artinya kita ini berusaha untuk berada di sirat, tapi langkah pertama untuk berada di sirat harus bersama dulu orang-orang yang sudah sampai di sirat. Berarti dalam beragama itu kita harus menimba jalan hidup dari seseorang. Tidak bisa merumuskan sendiri dari Al-Quran dan hadis. Allah tidak menjelaskan jalan yang lurus itu ihdinas siratal mustaqim siratal Quran wal hadis. Enggak ya, jalannya Al-Quran dan hadis. Nah, padahal jalan yang lurus itu ada di Al-Quran dan hadis. Ada. Nah, tapi Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini, yang sudah ada di jalan lurus? Mereka itu orang-orang yang bisa menerjemahkan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran
dan hadis diterjemahkan oleh mereka di dalam kehidupannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang diinginkan oleh hawa nafsunya atau pola pikirnya. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagian orang yang tidak memahami Al-Qur'an dan hadis dengan benar, mereka menerjemahkan Al-Qur'an dan hadis ke dalam hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah, justru menimbulkan bencana di mana-mana. Menimbulkan peperangan, menimbulkan pembunuhan di mana-mana, menghalalkan darah sesama muslim. Kalau ditanya, kamu ini dari mana melakukan perbuatan ini? Al-Quran, hadis. Al-Quran dan hadis. Karena mereka tidak ada yang baca Taurat dan Injil, semuanya baca Al-Quran dan hadis. Bahkan kadang-kadang menghafal Al-Quran dan hadis, tapi mereka tidak bisa menerjemahkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang dimaui Allah? Kita harus duduk bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kalau enggak, kita tidak bisa menerjemahkan dengan benar di dalam kehidupan kita. Kita harus duduk bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini di dalam kehidupannya. Kalau tidak, nanti kita menerjemahkan Al-Quran hanya sesuai dengan pola pikir kita sendiri dan akan terjadi kekacauan di mana-mana, dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi di zaman, sejak zaman dulu, bukan zaman kita ini aja. Ini peristiwa pembunuhan antar umat Islam ini semua sudah terjadi sejak zaman dulu. Sejak zamannya Sayyidina Utsman, setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab. Katanya Hudzaifah, itu di Bukhari kan disebutkan, Hudzaifah itu hamil asrar Rasulullah SAW. Hudzaifah itu pembawa sirnya, rahasianya Rasulullah SAW. Sayyidina Umar waktu tanya tentang rahasia-rahasia itu, diantaranya menyampaikan akan munculnya fitnah di zaman ini bermacam-macam. Kata Sayyidina Umar, itu kapan mulainya fitnah itu? Kata Hudzaifah, habis matinya kamu. Kamu ini sumbatnya fitnah. Sayyidina Umar ini sumbatnya fitnah. Jadi fitnahnya mau keluar tidak bisa, dibendung sama Sayyidina Umar. Nanti habis mati kamu, fitnah ini baru merajalela. Betul. Habis wafatnya Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman itu terjadi fitnah yang besar. Di zaman Sayyidina Ali itu besar-besarnya fitnah itu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan berlanjut sampai zaman kita sekarang ini. Fitnah itu tidak akan selesai. Nah, itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau selamat dari fitnah, jangan jauh-jauh dari orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bukannya jangan jauh-jauh dari Al-Quran dan hadis. Betul. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang berjalan. An-Natik. Makanya seseorang tanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu adalah terjemahan tafsir dari Al-Quran. Nah, sebagian besar orang dia tidak menguasai tafsir Al-Quran dari kitab tafsir, tapi dia menguasai tafsir Al-Quran dari gurunya, dari hidup gurunya ini. Jadi dia setiap melihat hidup gurunya, ini terjemahan dari, ini tafsir dari surat ini tafsir dari surat ini tafsir dari ayat ini. Karena gurunya menafsirkan Al-Quran dengan tingkah lakunya, tingkah laku hidupnya sehari-hari. Ya. Sama seperti itu yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW. Sahabat dulu belajar tafsir dari mana? Tidak ada penulis tafsir di zaman sahabat. Belajar tafsir dari mana? Dari hidup Rasulullah SAW. Nah,
Kita kalau mau tahu tafsir Al-Quran yang sebenarnya, lihat terjemahannya dari hidup para pewaris Nabi Muhammad SAW. Para pewaris Rasulullah SAW ini, mereka punya ciri-ciri yang sangat jelas. Ciri-cirinya yang paling jelas adalah kalau kita lihat dia, kita ingat Rasulullah. Dan itu ciri-ciri paling mudah. Maksudnya bagaimana? Ilmunya, ingat Nabi. Kalau dia membaca Al-Quran, ingat Nabi. Kalau dia mengajar, kita ingat Rasulullah SAW. Akhlaknya, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Ucapan-ucapannya, kita ingat Rasulullah SAW. Itu berarti pewarisnya Nabi. Nah, kalau kita nemu orang seperti itu di zaman ini, ya beruntung sekali kita. Beruntung sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dan di akhirat. Nah, siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Allah merincikan sifat-sifatnya ini ya. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minan nabiyyi. Pertama dari golongan para nabi. Dari golongan para nabi. Siapa para nabi ini? Para nabi itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat wahyu dari Allah. Dan mereka ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya sehingga terhindar dari perbuatan dosa sekecil-kecilnya. Itu yang dinamakan ismah, maksum. Para nabi itu semua maksum, tidak ada nabi berbuat dosa. Dan dijauhkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehinaan dan kerendahan hidup. Jadi nabi, semua nabi dan rasul itu kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya bapak dan ibu yang rendah atau yang rendah di kaumnya. Tidak mungkin. Bapak ibunya musyrik, tidak mungkin. Pasti baik. Nasabnya pasti dijaga oleh Allah SWT. Bapak ibunya Rasul, bapak ibunya Nabi, pasti dijaga nasabnya oleh Allah SWT. Dan di kaumnya tidak mungkin dipandang rendah. Umpamanya ibunya tukang sisir, umpamanya pembantu, tidak mungkin. Pasti bapak ibunya Rasul dan Nabi itu orang yang terhormat di kaumnya. Orang yang terhormat di kaumnya. Nah, kalau bapak ibunya tidak terhormat, dia susah mau menyampaikan wahyu. Itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi dan Rasul itu tidak mungkin juga terkena penyakit yang menjijikkan, yang menjadikan orang menjauh darinya. Nah, mungkin kalau orang jauh darinya, gimana dia mau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mereka para nabi ini orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya di muka bumi dan hidupnya terjaga dari perbuatan dosa. Nah, kalau nabi jumlahnya ada banyak. Rasul yang wajib kita imani ada 25 rasul, dan penutup segala kenabian dan kerasulan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sudah tidak ada nabi lagi. Jadi di zaman kita tidak ada nabi, jangan nyari nabi. Ini ayatnya bersama para nabi, kita cari nabi, tidak ada di zaman kita nabi. Sudah tertutup pintu kenabian, ditutup oleh khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya kalau nabi ada banyak. Setiap
Rasul pasti dia nabi, tapi setiap nabi belum tentu dia rasul. Jadi rasul itu kedudukannya lebih tinggi dari nabi. Di antara para nabi yang istimewa adalah para rasul. Di antara para rasul yang paling istimewa adalah ulul azmi. Di antara ulul azmi yang teristimewa adalah Nabi Muhammad SAW. Minan nabiyyin. Yang kedua, was-siddiqin. As-siddiqin itu orang-orang yang tulus atau jujur atau memiliki keteguhan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa digoyahkan oleh masalah apapun yang ada di dalam hidup. Orang-orang yang teguh, siddiqin. Ada berita apapun teguh. Bukan namanya teguh, tapi orangnya teguh ya. Orang namanya teguh banyak, tapi ini orangnya betul-betul punya keteguhan ya. Salah satu contohnya Sayyidina Abu Bakar. Yang menjuluki dia As-Siddiq adalah Rasulullah SAW. Dia punya keteguhan. Bayangkan kalau kita hidup di zamannya Nabi, boleh jadi kita ini percaya sama hoax ya. Tahu-tahu ada berita Nabi Muhammad SAW tadi malam baru pergi ke Baitul Maqdis. Tidak ada pesawat zaman dulu. Pergi ke Baitul Maqdis plus naik nembus 7 langit ketemu Tuhan. Pagi ini dia sudah ada di sini. Kira-kira kita percaya enggak? Kalau sekarang ya kita percaya baca ayat Al-Quran. Tapi kalau waktu itu belum tentu kita termasuk orang yang percaya. Itu ujian yang besar sampai ada yang murtad. Ada yang murtad. Yang lebih parah lagi, Nabi waktu itu dapat perintah menyampaikan itu. Pertama kali orang yang ditemui Nabi untuk disampaikan Abu Jahal. Jadi Nabi tidak mau menyampaikan itu kan. Ketemu Abu Jahal, ditanya sama Abu Jahal, dari mana? Saya semalam baru dari Baitul Maqdis, terus 7 langit, nembus 7 langit, ketemu Tuhan. Kata Abu Jahal, terus kamu sekarang sudah di sini? Iya. Boleh saya ceritakan ini. Kata Abu Jahal, tujuannya mau ini, kesempatan ini buat menjatuhkan nama Nabi Muhammad SAW. Boleh, malah terima kasih, kata Rasulullah SAW. Disiar-siarkan oleh Abu Jahal ini, kamu mau mengikuti orang gila, cerita baru dari Baitul Maqdis, terus pakai ketemu Tuhan lagi, ini sudah lebih parah lagi nih. Kamu mengikuti sama nih, sadar tak kamu? Ceritanya Abu Jahal ya, sama kayak seperti orang zaman sekarang ini. Masuk akal nih, cerita gila ini. Akhirnya banyak juga yang murtad yang sudah kenal Rasulullah kemudian keluar dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Beritanya sampai ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diceritakan itu, kata Sayyidina Abu Bakar, aku mempercayai dia sesuatu yang lebih besar dari berita ini. Apa? Dia dapat wahyu berkali-kali dari Tuhan. Aku percaya. Kok ini cuma pergi berjumpa Tuhan? Dia ini dapat wahyu dari Tuhan, aku percaya itu lebih hebat daripada Mi'raj ini, kata Sayyidina Abu Bakar. Sungguh andai kata dia mengatakan setiap malam dia pergi bertemu Tuhannya, aku percaya. Sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini orang-orang yang punya keteguhan. As-Siddiq itu yang membenarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq
As-siddiq itu orang-orang yang punya ketulusan membenarkan segala firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Nabi Muhammad SAW, dan dia punya keteguhan yang tidak bisa digoyahkan dengan masalah apapun di dalam kehidupan. Kalau kita mungkin ditanya, percaya enggak Allah yang memberi rezeki? Percaya. Tapi kita punya siddiq, punya keteguhan dalam mempercayai itu? Belum tentu. Baru diuji, orang 2 hari lagi harus bayar utang, uangnya enggak ada, sudah enggak bisa tidur kita, utang semua kepala. Hah? Sudah mau tanggal baru, buat rumah mau ngasih macam-macam, ini uang belum ada yang masuk. Kena pandemi lagi, dari mana ini masuknya? Hah? Bisa ngomong sendiri kita ini, tengah malam ngobrol sendiri kita ini, ngobrol sendiri gitu, tengah malam ini, karena kebingungan dan tidak punya kepercayaan dengan Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau berpikir-pikir, andai kata kita punya teman kaya, dermawan, dia pasti meninggalkan kita atau tidak? Tidak mungkin dia meninggalkan kita. Tidak mungkin dia meninggalkan kita. Bagaimana kalau sahabat kita adalah Allah yang maha dermawan dan maha kaya? Tidak mungkin kita ditinggalkan. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita dapatnya jatahnya sekian, ya sekian ini pasti baik buat dia, karena dia itu setiap pemberiannya mengandung hikmah. Karena baik dia terhadap kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik. Mau memberi kita 1 juta, mau memberi kita 200.000, 100.000, Allah itu maha baik. Kalau kita diberi 100.000 sama Allah, ya 100.000 ini yang terbaik buat kita. Nah, ini yang terbaik buat kita. Sebab dia ini mengenali kita lebih dari pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang yang kita inginkan itu, yang kita inginkan justru tidak baik, tapi yang dimaui Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita itu yang baik. Terus bukan males-malesan, tapi ya usaha semaksimal mungkin, finalnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberi Allah itu yang terbaik. Itu yang terbaik di dalam hidup. Nah, itu orang siddiq, orang yang punya keteguhan. Orang yang punya keteguhan itu seperti Nabi Musa. Di depannya ada laut, di belakangnya ada Fir'aun. Mati kita ini. Kalau zaman sekarang kita sudah nyemplung laut sekalian kita sudah. Hah? Belakang ada Fir'aun bawa pedang, perlengkapan luar biasa, depan ada laut. Kata umatnya yang tidak punya keteguhan, kita mati ini kita. Kena ini, kesusul Fir'aun ini kita. Kata Nabi Musa, lah, ma'i Rabbi sayahdi. Aku punya Tuhan. Fir'aun tidak punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Sayahdin. Pasti aku nanti diberi petunjuk sama Allah. Ini siddiq. Nah, ibunya Nabi Musa itu siddiq. Semua Bani Israel bayinya dibunuhi, dia punya keteguhan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih jalan keluar. Kalau kita punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah memberi jalan keluar dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak punya ikatan kepada Allah, nanti kita dibiarkan sama Allah. Kamu bersandarnya kepada siapa? Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyendernya sama Allah. Bukan sama planning kita, bukan sama akal kita, bukan sama kerja kita. Yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan memberi jalan keluar. Tidak ada jalan ketutup bagi orang bertakwa. Jalan buntu itu buat orang bertakwa tidak ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya orang bertakwa itu dari arah yang dia tidak menyangka. Kata Rasulullah, aballah ayyarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib.
Atau kama qala Nabi Muhammad. Allah enggan memberi rezeki kepada hambanya yang beriman kecuali dengan cara yang tidak dia duga-duga. Jadi Allah tidak mau memberi rezeki ke hambanya yang beriman dengan planningnya, tapi justru dengan arah yang tidak diduga-duga. Nah, ini apa makna ayat dan hadis ini? Maknanya orang yang beriman itu ada dua makna. Orang yang beriman itu biasanya kalau dia punya planning, sudah mateng planningnya, nanti rezekinya malah tidak dapat dari planning ini, dapatnya dari arah yang lain. Itu ciri-ciri orang yang beriman ya. Itu tafsir yang pertama ya. Dia sudah buat cara ini, oh nanti ini penghasilannya sekian. Nah, ini tidak hasilkan apa-apa, dapatnya dari sebelah sana malah. Yang dia tidak punya rencana malah mendatangkan hasil. Itu berarti Allah mencintai dia. Nah, dijadikan dia ini gagal planningnya supaya tidak bersandar kepada dirinya, bersandar kepada Allah SWT. Tapi kalau orang yang beriman, planningnya jalan terus. Orang yang tidak beriman, planningnya dijadikan jalan terus sama Allah. Nah, siap dia buat planning apa tuh? Jadi. Buat planning ini jadi. Buat planning ini, akhirnya dia, oh saya, planning saya, ya. Ini cara saya. Akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semuanya seperti itu. Pada hakikatnya Allah itu kalau mencintai, kalau hamba-hambanya yang beriman punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diberi rezeki oleh Allah dan dijadikan hamba tersebut tidak bersandar kepada planning. Diberi rezeki oleh Allah baik dari rencana dia atau dari yang tidak direncanakan, tapi makna min haitsu la yahtasib ada yang mengartikan hamba itu tidak bersandar kepada planningnya, dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hamba yang tidak beriman, yarzuqhu min haitsu yahtasibun, dia diberi rezeki oleh Allah dan dia merasa rezeki itu datang atas usahanya, atas planningnya, karena tidak punya ikatan antara diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beda dengan orang-orang siddiqin. Orang-orang siddiqin ini orang-orang yang thiqah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini punya kepercayaan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi, sehingga dunia ini tidak menjadikan dia takut dan khawatir. Mau ada pandemi, mau dolar naik, dolar turun, telur harganya naik, telur harganya turun, lombok naik. Padahal kalau dipikir-pikir kita masih hidup tak kan? Nikmat tak hidup kita? Nikmat, insyaallah. Makan bisa tak? Semua ini di bawah kendalinya Allah SWT. Bukan kendalinya pemerintah, bukan kendalinya siapa-siapa. Bukan kendalinya Menteri Ekonomi, bukan kendalinya saya. Menteri Ekonomi suruh bilang ini bahaya tingkat atas. Kita lihat juga di negara-negara lain juga seperti itu. Yang lebih parah di Hadramut sana. Sudah perang, pandemi lagi. Perang, hancur-hancuran sudah, pemerintahnya tidak ada. Pandemi lagi. Kita kebetulan saya punya saudara di sana. Punya kontak-kontakan grup, ada sepupu di sana. Ya hidupnya ya tenang, makan 3 kali sehari. Emotikonnya juga ada ketawa-ketawanya, ada. Tidak bingung, tidak apa. Nah kita ini hidup kita di Indonesia ini lebih makmur jauh dari mereka. Ketakutan kayak itu sudah mau kiamat 3 hari lagi nih pantasnya. Mereka itu hidup ini santai, tenang. Alhamdulillah hidup enak. Sudah nikmati saja hidup ini. Orang yang nikmat itu orang yang bersandar kepada Allah SWT. Dunia ini boleh rombak, boleh hancur, boleh kebalik-balik. Yang tetap aman
orang yang bersandar kepada Allah SWT. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika langit itu jatuh menghimpit bumi, aku yakin Allah akan memberikan celah buat aku buat keluar dari situ. Pasti ada jalan keluarnya. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ciri-cirinya orang yang punya keyakinan sidik kepada Allah, mulutnya ketutup. Dia jalani itu dengan betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti itu di zaman ini ya seperti mencari jarum di tengah jerami, di tengah lumbung jerami itu ya. Habib Abdullah Haddad saja dalam satu qasidahnya dia bilang kepada Sa'ad, salah satu temannya, la tatlubanna sidik ya Sa'ad fi hadzal zaman. Jangan kau cari orang yang sidik di zaman ini. Padahal zamannya dia sendiri termasuk orang yang sidik gitu ya. Jangan kau cari orang yang punya keteguhan di zaman ini, sudah tidak ada kata dia. Maksudnya tidak ada itu sudah jarang. Itu 400 tahun yang lalu. Di Hadramut ditarik lagi. Nah, apalagi di zaman ini semakin langka orang-orang yang punya keteguhan itu. Kalau kita ketemu, waduh itu nikmat di dalam hidup ini lebih nikmat daripada dunia seisinya. Bisa bersama mereka. Kalau tidak ketemu itu masih ada lagi orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu asy-syuhada. Siapa asy-syuhada? Asy-syuhada itu orang-orang yang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya, sehingga mereka rela mengorbankan segala-gala yang mereka miliki untuk mencapai kedekatan di sisi Allah, walaupun itu nyawanya. Makanya orang yang mati di jalan Allah disebut syahid. Jamaknya syuhada. Atau ada tafsir yang mengatakan orang-orang yang syahid atau syuhada itu orang-orang yang Allah menyaksikan mereka, menyaksikan pengorbanan mereka dalam mencapai kebesaran dan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka rela mengorbankan segala-galanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang syahid. Secara letterlek, syahid itu orang yang mati dalam pertempuran melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara letterlek. Tapi syahid itu bisa secara umum juga. Secara umum itu orang-orang yang punya pengorbanan untuk mencapai ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu hamil, ibu melahirkan mati, disebut syahid juga. Ada pengorbanan di dalam hidupnya. Nah, asy-syuhada ini punya kedudukan yang tinggi, di bawahnya as-siddiqin. Kemudian yang terakhir adalah as-salihin. As-salihin, orang-orang yang saleh itu orang-orang yang gemar terhadap kebajikan, suka kepada hal-hal yang baik, walaupun kadang-kadang mereka terpeleset. Mereka bisa terpeleset. Maksudnya terpeleset berbuat maksiat, mungkin bisa. Tapi perbuatan dosa itu dosa-dosa yang tidak besar. Lalu mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang gemar terhadap kebaikan. Itu namanya orang saleh.
Ada lagi yang mengatakan orang soleh itu adalah orang yang fisik mereka itu seluruhnya sudah berfungsi untuk kebaikan, tidak ada keburukan. Itu namanya orang soleh. Matanya untuk kebaikan, tidak ada keburukan. Telinganya untuk kebaikan, tidak ada keburukan. Tangan, perut, kemaluan, kakinya semua untuk kebaikan. Tidak ada keburukannya sama sekali. Itu namanya orang soleh. Walaupun hatinya kadang-kadang masih ada keburukannya. Kalau hatinya sudah bersih dari keburukan, itu di atas lagi, setingkat lagi. Itu ada yang mengatakan seperti itu ya. Nah, mereka ini orang-orang yang taat, berarti ini kedudukan Nabi, Siddiq, Shadiq, Syahid, Saleh. Ini kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan yang tinggi nanti di surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa mencapai kedudukan itu, minimal kita harus bersama orang-orang itu. Caranya bagaimana? Taat kepada Allah, taat, berusaha taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Taat itu bagaimana? Tunduk. Tunduk itu bagaimana? Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, terima dulu. Walaupun kadang-kadang kita belum mampu menjalankannya, tapi kita terima. Itu namanya tunduk, taat. Kalau kita belum menjalankan, ya kita sadar bahwa kita ini dosa, kita ini buruk. Itu namanya orang yang taat. Tapi kalau orang yang maksiat, itu orang yang membangkang. Orang yang membangkang itu orang yang menganggap perintah itu tidak ada artinya sama sekali. Nah, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Jadi kalau mau cari teman di dunia ini ya 4 kategori ini ya. Tapi Nabi sudah tidak ada. Dan nanti di surga teman paling baik ya 4 ini. Dzalikal fadlu minallah. Nah, keutamaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lain. Keutamaan yang mereka terima bukan dari usaha mereka, atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kamu bisa bersama mereka, itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas usaha kamu. Jadi kalau jadi temannya orang soleh, temannya orang siddiq, jangan sombong kepada orang lain. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kamu manfaatkan. Orang solehnya saja bisa jadi soleh, kayak itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jadi temannya dia, itu pemberian dari Allah, harus kamu manfaatkan. Kalau tidak, nanti dicabut sama Allah, diberikan orang lain. Fadlum minallah, dzalikal fadlu minallah, wa kafa billahi alima. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui semua amal perbuatan kamu di dalam kehidupan kamu dan pertemanan kamu, kebersamaan kamu, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari menafsirkan pertemanan dengan mereka itu cukup antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman sekarang ketemu orang ulama, pamer langsung, selfie dulu. Ulama diajak selfie ini la haula wala quwwata illa billah. Ketemu dengan ulama, orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita harus beradab yang luar biasa. Dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu sahabat terhadap Rasulullah SAW itu lihat wajahnya saja tidak berani. Lihat wajahnya tidak berani. Lihatnya curi-curi pandang gitu ya. Kalau Rasulullah lagi nengok sana, dia lihat Nabi. Nabi ngadep sini dia tidak berani. Tidak berani lama-lama lihat Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu adabnya seorang pecinta kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang ketemu itu selfie. Selfie biar orang-orang tahu dia bersama ulama ini.
Membuat apa? Orang tahu membuat apa terus? Untuk apa? Kecuali kalau dia ada tujuannya mau memberi contoh, namanya. Innamal a'mal binniyat. Atau dia senang bersama ulama ini. Orang kan ada kecintaan terhadap ulama. Tapi sekarang ini lebih banyak ke pamernya daripada ke senangnya gitu ya. Pamernya, saya sudah dekat sama ulama ini, dekat sama, mau buat apa? Itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata saya berkhidmat kepada seorang ulama, kemudian ulama itu tidak berbuat apa-apa kepada saya, itu tetap menguntungkan saya, sebab saya berkhidmat niatnya bukan mendapat balasan dari ulama itu. Yang balas adalah Allah. Yang balas itu Allah. Andai kata dia tidak tahu apa-apa, ulama tadi tidak tahu apa-apa, saya berbuat baik, umpamanya setiap malam saya doakan dia, atau saya berbuat A, berbuat B, berbuat C terhadap dia, tidak ada balasan apa-apa. Tidak perlu balasan dari ulama itu, karena yang balas adalah Allah SWT. Sahabat itu berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW, tidak punya keinginan apa-apa terhadap Rasulullah SAW kecuali ridho Allah SWT. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, kita akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau kita masih hitung-hitungan, ya nanti innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niat masing-masing. Kamu berbuat yang kamu cari apa? Atau bisa nanti amal perbuatannya tidak akan langgeng, kebersamaannya tidak akan langgeng, karena dia melakukan sesuatu ingin balasan, itu tidak akan langgeng. Tapi kalau orang melakukan suatu kebaikan yang dia tuju adalah ridho Allah SWT, itu pasti langgeng. Pasti langgeng. Tapi kalau yang dia tuju adalah balasan dari makhluk, tidak mungkin langgeng. Makhluk itu bisa berubah-ubah. Hari ini dia bisa ketawa kepada kita, besok bisa marah, karena dia juga punya problem juga di dalam kehidupannya. Sahabat juga begitu terhadap Rasulullah SAW. Ada yang dimarah Nabi Muhammad SAW, ya, tapi besok balik lagi ke Rasulullah, karena yang dia cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berkhidmat kepada para wali Allah SWT. Tidak gampang. Kita harus menjaga ketulusan hati kita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah dipuji oleh satu tabi'in. Masya Allah ya, kamu ini sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Marah dia. Ini bukan kelebihan, ini beban berat yang saya pikul. Saya dikenalkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini beban berat. Karena nanti pertanyaan Allah kepada saya akan lebih banyak daripada yang tidak ketemu Rasulullah SAW. Sama seperti itu. Kalau kita dikenalkan oleh Allah kepada salah satu walinya, baik pernah berjumpa atau tidak pernah berjumpa secara fisik, tapi kita kenal dia, mendengar nasihat dia, itu sudah kenikmatan yang besar dari Allah, dan itu tanggungannya berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebersamaan tadi yang penting harus dilandasi dengan adab yang bisa mengakibatkan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam satu riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW pada saat mendekati wafatnya di pangkuan Aisyah, dia mengulang-ulang ayat ini. Ulaikal ladzina Allah wa Rasulullah kama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Nah, ini Rasulullah SAW mengulang-ulang ayat ini juga pada waktu mendekati wafatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kekurangan kita, memudahkan kita jalan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat, menjadikan hidup kita di dunia ini dan di akhirat bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah
orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan api setan, api hawa nafsu, api ego di dalam diri kita dan menggantinya dengan keikhlasan, ketulusan, kejujuran di mata Allah Subhanahu wa taala, membuka segala pintu kebaikan di kedua mata kita, di telinga kita, di lisan kita, di tangan kita, di perut kita, di kemaluan kita, di kaki kita, di hati kita, dan memudahkan jalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan pertemuan kita ini, menjadikan pertemuan kita nanti kelak menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menerima doa-doa kita terutama doa birrul walidain, dan menyampaikan kepada orang-orang tua kita yang sudah wafat di dalam kuburnya kabar yang baik tentang kita, dan kelak mengumpulkan kita semua bersama mereka di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعة، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.